بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب اور پرتاثیر عمل بتاؤں گا کہ اس کی تاثیر کے کیا ہی کہنے۔ ہمارے پاس اکثر میسیجز اور کمنٹ سیکشن پر ایک ہی معاملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے محبت کے اعمال پر، کہ کوئی زوجہ ہے تو اس کا زوج یعنی شوہر اس کی نہیں مانتا، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے اور محبوب اس کے قبضے میں نہیں ہے، یا محبوب اس سے راضی نہیں ہے، یا کوئی بھی کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور اس کو ناکامی کا سامنا ہے۔ اتنا آسان عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کبھی اس عمل میں ناکامی نہیں ہوئی۔ یہ عمل بتانے والے نے یہ بتایا کہ یہ عمل کیجئے اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ بے شک آپ یاد رکھیں کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ہم تعویذ بھی لکھتے ہیں یا ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اس میں اثر میرا رب رکھتا ہے۔ آپ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ مطلوب آپ کی محبت میں کیسے مبتلا ہوتا ہے۔ بے چین کر دینے والا عمل ہے، لیکن پھر وہی کہوں گا کہ یہ عمل وہ کرے کہ جو واقعی حقیقی محبت کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس عمل کو کرنے کے بعد یہ کہے کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اب پیچھے ہی پڑ گیا، اب مجھے اس سے دوری اختیار کرنی ہے، تو چونکہ یہ لکھ کر پلانے کا تعویذ ہے، تو اب اس کے جب خون میں آپ کا یہ محبت کا شربت جب اس کی بلڈ سرکولیشن کے ساتھ سرکولیٹ کر رہا ہوگا تو پھر اس کا خون نکالنا تو پاسبل نہیں ہے۔ یعنی یہ عمل بے خطا بھی ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ پھر اس کا توڑ نہیں ہے۔ اس لیے یہ عمل سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ اتنا آسان عمل ہے کہ 3 تعویذ آپ نے بنانے ہیں۔ 3 تعویذ آپ زعفران سے لکھ لیجئے، اور لکھنے کے بعد ایک ہی ہفتے میں 3 مرتبہ کسی بھی شربت میں گھول کر آپ دے دیں۔ یہ محبت کا شربت ہے، اور محبت کا شربت جب آپ نے اس کو پلا دیا نا، تو مطلب آپ نے اپنی محبت میں اس کو گرفتار کر لیا۔ اب اس گرفتاری کی ضمانت نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ تعویذ کیسے بناتے ہیں یہ سیکھ لیں۔ کہ سب سے پہلے اوپر آپ لکھیں گے 786 786۔ عربی رسم الخط میں آپ لکھیں گے، ایک باکس بنائیں گے، اس میں آپ یہ حروف تہجی ہیں وہ آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ عین لکھیں گے 7 مرتبہ۔ عین آپ نے 7 مرتبہ لکھا، اس کے بعد آپ نے واو 7 مرتبہ لکھ لیا۔ یہ آپ کی اسکرین پر چل بھی رہا ہوگا، تو آپ اس سے خاصی مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے زا کو 3 مرتبہ لکھا، ایک لائن پوری ہو گئی۔ اب اگلی لائن میں آپ نے آ کر را کو 3 مرتبہ لکھ لیا۔ را کو 3 مرتبہ لکھا، اس کے بعد ذال کو آپ نے 3 مرتبہ لکھا، اور لام الف لا یہ آپ نے 7 مرتبہ لکھا۔ یہ آپ کے حروف تہجی پورے ہو گئے۔ اب نیچے آپ نے لکھنا ہے الحب فلاں ابن فلاں علی حبی فلاں ابن فلاں۔ اچھا، یہ آپ نے فلاں ابن فلاں
की जगह आपने मतलूब का नाम लिखना है, जिसको आपने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है, यानी मतलूब का नाम लिखना है। आप नोट कर लें, उसके बाद खुदारा मुझे जैसे व्हाट्सएप पर यह आता है कि आप इसको समझा दें। जब वीडियो में समझा रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसके बाद मैं क्या समझा दूं, दोबारा से एक एक को समझाऊं तो आजमाइश वाला मामला है। और अगर जवाब न दिया जाए तो नाराज होते हैं कि आप जवाब नहीं देते। तो आप याद रखें कि अलहब्बु फुलां बिन फुलां की जगह मतलूब का नाम लिखना है, जिसको आप चाहते हैं, जिसको अपनी मोहब्बत में आपने गिरफ्तार करना है। अलहुब्बु फुलां बिन फुलां की जगह उसका नाम लिखना है। अला हुब्बी फुलां बिन फुलां में तालिब का नाम लिखना है, मतलब जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है। अगर आपने अपने लिए बना रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे। अगर किसी तालिब का नाम लिख रहे हैं, यानी कोई आपके पास आया कि ये तावीज़ बना दीजिए, तो आपने उस तालिब का नाम लिखना है बाद में। मतलूब का नाम पहले आएगा, तालिब का नाम बाद में आएगा। महबूब का नाम पहले आएगा और जो मोहब्बत करना चाह रहा है उसका नाम बाद में आएगा। साइल का नाम बाद में आएगा, मसऊल का नाम पहले आएगा। तालिब व मतलूब में समझ में आ जाएगा कि मतलूब पहले और तालिब बाद में, कि इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार किया जाए, मतलब इसको गिरफ्तार किया जाए फुलां की मोहब्बत में। अल हुब्बु फुलां बिन फुलां, अला हुब्बी फुलां बिन फुलां, कि फुलां बिन फुलां को फुलां बिन फुलां की मोहब्बत में गिरफ्तार कर दिया जाए। तो इसमें मतलूब का नाम पहले आ रहा है, तालिब का बाद में, कि फुलां बिन फुलां को फुलां बिन फुलां की मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो पहले मतलूब फिर तालिब। 3 आप ये तावीज़ बना लेंगे और इसको किसी भी मशरूब में आप घोल लें। घोलने के बाद तावीज़ निकालें, किसी अदब वाली जगह पर आप पाक जगह पर डाल दें, और वो जो शरबत है वो आप मतलूब को पिला दें। अच्छा, मतलूब को पिलाने से ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप पिला नहीं सकते हैं तो उसका दूसरा दर्जा ये है कि आप खुद पी लें और नीयत ये रखें कि उसको इसका असर पहुंचेगा। तो आप जितना यकीन के साथ करेंगे उसको असर पहुंच जाएगा। मतलब पहले तो आपको पिलाना ज़रूरी है, अगर पिला नहीं पा रहे तो आप खुद पी लें। अब तालिबो मतलूब कोई पी नहीं सकता तो फिर ये किया जाए कि किसी पाक जगह पर दरख्त के जड़ में ये शरबत आप डाल दीजिए और ये नियत रखें कि ये असर करेगा। तो अल्लाह के हुक्म से ये असर करेगा। ये है मोहब्बत का शरबत। ये मोहब्बत का शरबत मतलूब को इतना बेचैन कर देगा कि वो आपसे राब्ता किए बगैर चैन नहीं होगा उसको। तो आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल की आम इजाज़त है। इस अमल की इजाज़त तलब करके करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने ये वीडियो देखी, आपने इसको सीख लिया, आप ये कर लें, आपको इजाज़त है, आम इजाज़त है। किसी को अगर ख़ास इजाज़त चाहिए तो आप 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास आप पढ़कर मेरे वालिदैन को इसाल कीजिए, मेरे असातिज़ा को इसाल कीजिए, मुर्शिद करीम को इसाल कीजिए और मुझे भी इसाल कर दीजिए। तो आपको ख़ास इजाज़त है। जिसको इजाज़त न भी दे पाऊँ उसको इजाज़त है वो ये अमल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये अमल जायज़ मकासद के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये अमल जायज़ काम में ही असर करेगा, नाजायज़ काम में तो ये असर करता ही नहीं है, बल्कि ये करने वाला किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔